ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የሂስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 1 ክፍል 2ን እንመለከታለን። በክፍል 2 ወይም በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን መነሻ የምናደርገው 1.21 the importance of history የሚለው ነው። the importance of studying history ታሪክን ማወቅ፣ ታሪክን ማጥናት ለምን ይጠቅማል የሚለውን መነሻ አድርገን ሌሎችን ሀሳቦች እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ባለፈው ክፍለ ጊዜ በክፍል 1 እንደምታስታውሱት the meaning of prehistory and history የሚለውን አይተናል። ፕሪሂስትሪ ምንድን ነው? ሂስትሪ ምንድን ነው? በሁለቱ መካከል ያለው መሰረታዊ ልዩነት እና the discipline of history, is history a social science or natural science, and what are the most important issues that are studied by history as a discipline የሚሉ ነጥቦችን አንስተን ተወያይተን ነበር። ያቆምነው እዚህ ጋር ስለነበር ይህንን መጀመሪያ አይተን እንቀጥላለን ማለት ነው። the importance of studying history. what are the importance of studying history? ሂስትሪን ማጥናት ምን ጠቀሜታ አለው? እንግዲህ ታሪክን ማወቅ በጣም ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ከነዛ ጥቂቱን እናነሳለን። studying history is important. studying history is important. One, to know the past, to know about the past, to know about the past, to understand the present, to understand the present, and to foresee future development. Foresee future development. Future development. One of the most importance of studying history. አንዱና ዋናው ታሪክን ማወቅ፣ ታሪክን ማጥናት ጠቀሜታው ስለቀደመው ነገር ለማወቅ የአሁኑን ለመገንዘብና የወደፊቱን አስቀድሞ ለመተንበይ ወይም ደግሞ ለመመልከት ይጠቅማል። ስለዚህ studying history is important to know about the past, to understand the present, and to foresee or to forecast future development. የወደፊቱን ለመተንበይ ለመመልከት፣ የአሁኑን ለመገንዘብ፣ የቀደመውን ለማወቅ ይጠቅማል። የቀደመውን ጥሩ ነገር ለማስቀጠል፣ የቀደመውን መጥፎ ነገር ደግሞ ለማስቀረት ታሪክን ማወቅ ይጠቅማል። በተለይ የታሪክ ትልቁ ጠቀሜታ ከዚህ ቀደም ሆኖ ያለፈ ግን ጠቃሚ ያልሆነውን ነገር በዚህ ዘመን እንዳይደገም እንደ ትምህርት መውሰድ ነው፣ እንደ ተሞክሮ መውሰድ ነው። ስለዚህ ታሪክን ማጥናት የቀደመውን ለማወቅ፣ የአሁኑን ለመገንዘብ፣ የወደፊቱን ደግሞ አስቀድሞ ለመተንበይ ወይም ደግሞ ለመመልከት ይጠቅማል። ይሄ ብቻ አይደለም። studying history is important to understand national and international issues. National and international issues. Issues such as democratic principles and nationalism. Democratic principles and nationalism. የዲሞክራሲ መርሆችን፣ ይሄ ብሔርተኝነት የምንለውን ዓለም አቀፍ እና ሀገር አቀፍ ኢሹዎች ለመረዳት ይጠቅማል። History is very important to understand national and international issues like democratic principles and nationalism. It also helps us to develop the necessary skill for collecting and analyzing information to reach conclusions. It also important to develop the necessary skills for collecting
and analyzing information to reach conclusions. በባለፈው ክፍለ ጊዜ ምን ብለናል? ሂስትሪ ኢዝ ኖት አን ኦፒኒየን፣ ሂስትሪ ኢዝ ኖት ኤ ኖቨል ራይቲንግ። የሰዎች ተራ አመለካከት ወይም ደግሞ ልቦለድ አይደለም። በተጨባጭ መረጃዎች ላይ የተመሰረተ ነው ብለናል። ታሪክ እነዚህ ፋክትስ ኤንድ ኤቪደንስ እውነታዎችና ማስረጃዎች ላይ የተመሰረተ ነው። ኢትስ ኖት አን ኦፒኒየን ኦር ኤ ኖቨል ራይቲንግ። ሶ ስተዲንግ ሂስትሪ it is important, or it helps us to develop the necessary skills for collecting and analyzing information to reach conclusions. ይሄ ብቻ አይደለም። ሂስትሪ it helps us to live as conscious citizen, actively participating in shaping our future. ይሄ የወደፊታችንን ለማስተካከል ኮንሽየስ ሲቲዝን እና አክቲቭ ፓርቲሲፓንት እንድንሆን ይጠቅመናል። ኢት ኦልሶ ሄልፕስ አስ studying history helps us live our lives as conscious citizen. Conscious citizen actively participating in shaping our future. የወደፊት ማንነታችንን ወይም ሁኔታችንን ሼፕ ለማድረግ መልካም እንዲሆን ንቁ ተሳታፊ ኮንሽየስ ሲቲዝን እንድንሆን ይረዳናል። ምክንያቱም ከቀደመው ታሪክ ያልተማረ የወደፊቱን የተሻለ ማድረግ አይችልም። የወደፊቱን የተሻለ ማድረግ የሚችል ዜጋ ደግሞ ወይም ደግሞ ሲቲዝን ኮንሽየስ ኤንድ አክቲቭ ፓርቲሲፓንት መሆን አለበት። ይሄ እንዲሆን ታሪክን ያወቀ ታሪክን የጠነቀቀ ዜጋ መሆን ያስፈልጋል። ስለዚህ ሂስትሪን ማጥናት፣ ሂስትሪን ማወቅ፣ ታሪክን ማወቅ ህይወታችንን ኮንሽየስ ሆነን አክቲቭ ፓርቲሲፓንት ሆነን የወደፊት ፊውቸራችንን ወይም ደግሞ የወደፊት ሁኔታችንን በራሳችን መንገድ ሼፕ ለማድረግ ወይም ኮንትሮል ለማድረግ ዝግጁ እንድንሆን ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ስተዲንግ ሂስትሪ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ስለዚህ ታሪክን ማወቅ ለእነዚህና መሰል ነገሮች ይጠቅማል። እነዚህን ላብነት ካነሳን በቂ ነው። ዘ ኔክስት ዋን ኢዝ 1.22 ሂስቶሪዮግራፊ ኤንድ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን። Historiography and historical interpretations. Historiography and historical interpretation. What is historiography and what does historical interpretation mean? የታሪክ ትርጓሜና ሂስቶሪዮግራፊ የታሪክ ዘገባ የታሪክ ጽሑፍ ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውን እንመልከት። What is historiography? 1. What is historiography? And what does historical interpretation mean? What does historical interpretation mean? ሂስቶሪዮግራፊ ማለት ምን ማለት ነው? ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ስንል ምን ማለታችን ነው የሚሉ ነጥቦችን እናንሳ። መጀመሪያ ሂስቶሪዮግራፊ የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ ሂስቶሪዮግራፊ ዋን ሌትስ ሴይ ሂስቶሪዮግራፊ ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። ሂስቶሪዮግራፊ እንግዲህ የሁለት ቃላት ጥምር ነው፣ ሂስቶሪዮ ኤንድ ግራፊ። ሶ ሂስቶሪዮግራፊ
ኢት ኢዝ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ የሁለት ቃላት ጥምር ነው ሂስትሪ እና ግራፊ። ከዛ ሁለቱን ስናገናኘው ሂስቴሪዮግራፊ ይሆናል። ሂስትሪ ፕላስ ግራፊ። ሂስትሪ ዩ ሪመምበር ስቶሪ ኦፍ ሂውማንስ ፓስት፣ ስቶሪ ኦፍ ሂውማንስ ፓስት ማለት ነው። ግራፊ ማለት ዲስክሪፕሽን ኦር ራይቲንግ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ኦር ራይቲንግ። ስለዚህ ሂስቴሪዮግራፊ ሚንስ the writing of history, ታሪክን መጽሐፍ እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ the product of historical writing, the product of historical writing ታሪክን መጽሐፍ፣ ታሪክን መዘገብ የሚል ትርጉም እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሂስቶሪዮግራፊ ማለት ታሪክን መዘገብ እንደማለት ነው። ታሪክን መዘገብ ወይም መሰነድ ልንለው እንችላለን። መጽሐፍ፣ ታሪክን መጽሐፍ ወይም ሰንዶ ማስቀመጥ፣ ጽፎ ማስቀመጥ ሂስቴሪዮግራፊ ይባላል። ስለዚህ ሂስቴሪዮግራፊ ስንል it is the study of or it is studying how knowledge of the past or history, knowledge of the past or history, you can say, is attained and transmitted, knowledge of the past ወይም ሂውማንስ ፓስት ስቶሪ ኦር ሲምፕሊ ሂስትሪ እንዴት እንደሚታወቅና እንደሚተላለፍ የምናጠናበት መንገድ ሂስቴሪዮግራፊ ይባላል። እንግዲህ ሂስትሪ ከዚህ ቀደም ምን ብያለው? ሂስትሪ ኢዝ ኖት አን ኦፒኒየን ኦር ኤ ኖብል ራይቲንግ። ሂስትሪ ኢዝ ኖት አን ኦፒኒየን is not an opinion or novel writing. ታሪክ የልብ ወለድ ድርሰት አይደለም፣ ወይም የሰዎች ተራ አመለካከት አይደለም። ለምንድን ነው ኖቨል ራይቲንግ ነው ያላለን ወይም ልብ ወለድ አይደለም የምንለው? ቢኮዝ ሂስቶሪካል ራይቲንግ ኤልዌይስ ዲፔንድስ ኦን ኤቪደንስስ። ሂስቶሪካል ራይቲንግስ are depends on evidences such as written documents, archaeological findings, and anthropological studies. የባህል ጥናቶች፣ የከርሰ ምድር የቁፋሮ ውጤቶች ወይም ግኝቶች እና ሪትን ዶክመንትስ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ፣ ስለዚህ ኤቭሪ ሂስቶሪካል ራይቲንግ ዲፔንድስ ኦን ኤቪደንስ። ስለዚህ በኤቪደንስ ወይም በመረጃ የተደገፈ ስለሚሆን፣ ካልሆነ አፈ ታሪክ ነው የሚሆነው፣ ኦራል ትራዲሽን ነው የሚሆነው። የግለሰቦች አመለካከት ሊሆን ይችላል። ልቦለድ ኖቨል ራይቲንግ ሊሆን ይችላል። የልቦለድ ድርሰት ሊሆን ይችላል። የልቦለድ ድርሰት ታሪክ ሊሆን አይችልም። ታሪክ ማለት የልቦለድ ድርሰት አይደለም። የልቦለድ ድርሰት ደግሞ ታሪክ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ታሪክ በመረጃ ላይ ተመስርቶ የሚጻፍ ጽሑፍ ነው፣ ሆኖ ያለፈ ነው።
ኢት ሃፕንድ ኢን ዘ ፓስት ሆኖ ያለፈ እርግጠኛ ሆኖ ያለፈ እንጂ ይሆናል ወይም ደግሞ በመላምት የምናስቀምጠው አይደለም። ስለዚህ ሂስቶሪዮግራፊ ማለት ቤዝድ ኦን ሪትን ዶክመንትስ ቤዝድ ኦን አርኪኦሎጂካል ፋይንዲንግስ ቤዝድ ኦን አርኪኦሎጂካል ምንድነው አንትሮፖሎጂካል ስተዲስ ታሪክን ማጥናት ታሪክን መጻፍ ማለት ነው ብለን ልንተረጉመው እንችላለን። and as far as written documents, as far as historical written documents are concerned, the oldest written history comes from ancient China. As far as historical written documents are considered the world's oldest written written history comes from China. You remember history እና ፕሪሂስትሪን ስናይ ሂስትሪ የምንለው አፍተር ቢጊኒንግ ኦፍ አርት ኦፍ ራይቲንግ ያለውን የታሪክ ሁነት እንደሆነ ተነጋግራለን። ፕሪሂስትሪ የምንለው ደግሞ ከአርት ኦፍ ራይቲንግ ከጽሁፍ ስራ መጀመር በፊት ያለው የታሪክ ዘመን እንደሆነ ወይም ደግሞ ታሪክ እንደሆነ እንግዲህ በአርኪኦሎጂካል ፋይንዲንግስ እና በአንትሮፖሎጂካል ስተዲስ የሚረጋገጠው የታሪክ ክፍል ከጽሁፍ በፊት የነበረው ፕሪሂስትሪ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ተጻፈ ታሪክ የመጀመሪያው the world's oldest written history comes from ancient China። ስለዚህ በተጻፈ ታሪክ ጀማሪዎች ኤንሽንት ቻይናዎች ናቸው ማለት ነው። the beginners of written history are ancient Chinese። በተጻፈ ታሪክ ቀዳሚዎቹ የጥንት ቻይናውያን ወይም ኤንሽንት ቻይናውያን ናቸው። እንግዲህ በጥንት ቻይና አርኪኦሎጂስቶች ያገኙት የጽሁፍ ታሪክ ከ1000 BC በፊት የነበረን ጽሁፍ ነው። Archaeologists have discovered records of Chinese history written before 1000 BC። እንግዲህ ታስታውሳላችሁ የጽሁፍ the beginning of art of writing 3000 BC ነው። the beginning of art of writing it is about 3000 BC። የጽሁፍ ስራ ተጀምሯል ተብሎ የሚታመነው በ3000 BC ከክርስቶስ ልደት በፊት 3000 ዓመት ነው። እንግዲህ የጥንት ቻይናውያን ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ1000 ዓመት በፊት የተጻፈ ሪትን ዶክመንት ሪትን ሪከርድስ አርኪኦሎጂስቶች ወይም ደግሞ እነዚህ የቁፋሮ ሳይንስ ባለሙያዎች አግኝተዋል። ስለዚህ የተጻፈ ታሪክ ጀማሪዎች እንግዲህ ከዚህ ተነሳን እነማን ናቸው ብለን እንደመደማለን ማለት ነው። ኤንሽንት ቻይኒስ ናቸው ወይም የጥንት ቻይናውያን ናቸው ማለት እንችላለን። ሌላው ኢን አዲሽን ቱ ኤንሽንት ቻይና ኢን ኤንሽንት ሂስትሪ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት ኤንሽንት ግሪክ ሂስቶሪያንስ ናቸው። ኤንሽንት ግሪክ ሂስቶሪያንስ ኖታብሊ ሄሮዳተስ ኤንድ ቱሲዲደስ እያንዳንዳቸው እናያለን በኋላ። ኖታብሊ
ሄሮዳተስ and Thucydides introduced the organized study and narration of the past. Introduced the organized study, and narration of the past. እንግዲህ ሂስትሪን ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ በማጥናት በፈርቀዳጅነት የሚጠቀሱት የግሪክ ሂስቶሪያን ኤንሸንት ግሪክ ሂስቶሪያን ሲሆኑ ከእነዚህ ደግሞ ሄሮዳተስ እና ቱሲዲደስ በዋናነት ይጠቀሳሉ። ሄሮዳተስ he is the first to use that term history even. ስለዚህ በዚህ ምክንያት ምን ይባላል? the father of history ይባላል። father of history የታሪክ አባት የሚባለው ሄሮዳትስ ነው። and ቱሲዲደስ he is called the first to write critically and accurately history. Thucydides wrote history critically and accurately. እንግዲህ ኢቨን ታሪክን በመጻፍ ቀዳሚው ኢቨን ወርድ ሂስትሪን በመጠቀም ሂስትሪ የሚለውን ቃል በመጠቀም ሄሮዳትስ የመጀመሪያ ስለሆነ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ፣ በተለይ ፋዘር ኦፍ ኦልደስት ሂስትሪ ይባል እንጂ ሂስትሪን ክሪቲካሊ ወይም ደግሞ በአንክሮና በትክክል ዊዝ ኤቪደንስ በመጻፍ ደግሞ የመጀመሪያው ቱሲዲደስ ነው። ኤኒዌይስ ቢሳይድስ ኤንሸንት ቻይና ከኤንሸንት ቻይናውያን ቀጥሎ ኤንሸንት ግሪክ ሂስቶሪያንም በሂስትሪ ኦርጋናይዝድ ስተዲ ናሬሽን ኦፍ ዘ ፓስት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በተለይ ደግሞ ሄሮዳተስ እና ቱሲዲደስ። እንግዲህ እንደዚህ ያለ ሂስትሪ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ የትምህርት አይነት መሆን የጀመረው በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በአውሮፓ በኋላ በቀረው ዓለም ነው። ሂስትሪ ኢመርጅድ አዝ አን አካደሚክ ዲሲፕሊን as an academic discipline in the second half of 19th century. In the second half of 19th century, first in Europe, then other parts of the world. ሰከንድ ሃፍ ኦፍ 19th ሴንቸሪ ማለት 1880ዎቹ እንደማለት ነው። ወይም ከ75 በኋላ ያለው ሰከንድ ሃፍ ይባላል። ሰከንድ ሃፍ ያው እንግዲህ 19th ሴንቸሪ ስንል 19th ሴንቸሪ ስንል 1800 ጀምሮ ያለውን ነው እስከ 1850 ሚድ 90s ይባላል። ሚድ 19th ሴንቸሪ ፈርስት ሃፍ ኦፍ 19th ሴንቸሪ ማለት ከ1850 እስከ 1875 ያለውን ነው። ሰከንድ ሃፍ ኦፍ 19th ሴንቸሪ ማለት ከ1875 እስከ 1899 ያለውን ይሸፍናል ማለት ነው። ስለዚህ ከ1870ዎቹ በኋላ ነው እንግዲህ ሂስትሪ አንድ የትምህርት አይነት ሆኖ መጀመሪያ በአውሮፓ ከዛ በቀረው ዓለም የተሰጠው።
በተለይ ደግሞ ሂስትሪ ራሱን የቻለ ትምህርት እንዲሆን ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረገው የጀርመን ሂስቶሪያን ነው። ጀርመን ሂስቶሪያን ኮልድ ሊዮፖልድ ቮን ራንኬ lived from 1795 to 1886. Established history as an independent discipline. Established history as an independent discipline ራሱን የቻለ አንድ ትምህርት እንዲሆን በተለይ ደግሞ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረገው የጀርመን የታሪክ ሰው ሊዮፖልድ ቮን ራንኬ ነው። ስለዚህ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሁለተኛ አጋማሽ ላይ መጀመሪያ በአውሮፓ ዜን ከዛ በኋላ በተቀረው ዓለም ሂስትሪ ራሱን የቻለ አንድ የትምህርት አይነት ሆኖ እንዲመጣ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገው ሊዮፖልድ ቮን ራንኬ ነው። ስለዚህ ሊዮፖልድ ሆን ራንኬ ቢካዝ ኦፍ ዚስ ኮንትሪቢሽን በዚህ አስተዋጽኦ ምን ይባላል? ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስቶሪዮግራፊ ይባላል። ሊዮፖልድ ቮን ራንኬ for his contribution to make history an independent discipline. Independent discipline. He is called the father of modern historiography ይባላል። the father of modern historiography የዘመናዊ የታሪክ ጽሕፈት አባት ወይም የታሪክ ጥናት አባት እየተባለ ይጠራል። ሂስቶሪዮግራፊ ራይቲንግ ኦፍ ሂስትሪ እንደሆነ ሲምፕሊ ወይም ስተዲንግ ዘ ፓስት ሃው ቱ አቴን ኤንድ ትራንስሚት ዘ ፓስት ሂውማን ስቶሪ ማለት እንደሆነ ከዚህ ቀደም አይተናል። ስለዚህ የዘመናዊ የታሪክ ጽሕፈት አባት ወይም ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስቶሪዮግራፊ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ፎር ሂዝ ኢፈርት ቱ ዘ ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ዘ ፓስት ወይም ደግሞ ቱ ሜክ ሂስትሪ አዝ አን ኢንዲፔንደንት ዲሲፕሊን ራሱን የቻለ የትምህርት አይነት ራሱን የቻለ የትምህርት መስክ እንዲሆን በማስቻል እንግዲህ ሊዮፖልድ ቮን ራንኬ ጀርማን ሂስቶሪያን ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስቶሪዮግራፊ ይባላል። ስለዚህ ሄሮዳተስ ዘ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ ይባላል። ምክንያቱም የመጀመሪያው እሱ ስለሆነ ታሪክን በማጥናት ሊዮፖልድ ቮን ራንኬ ደግሞ ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስቶሪዮግራፊ ይባላል። ቱሲዲደስ ዘ ፈርስት ሮት ሂስትሪ ክሪቲካሊ ኤንድ አኪሬትሊ በትክክልና ዊዝ ኤቪደንስ በመረጃ ሂስትሪን በመጻፍ የመጀመሪያው ቱሲዲደስ ሲሆን እንግዲህ ሂስትሪ ደግሞ ራሱን የቻለ ትምህርት እንዲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ አን አካዳሚክ ዲስፕሊን እንዲሆን ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገው ሊዮፖልድ ቮን ራንኬ ነው። በዚህም ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስቶሪዮግራፊ እየተባለ ይጠራል። ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስንመጣ እንግዲህ ሂስትሪ ኢመርጅድ አዝ አን አካዳሚክ ዲሲፕሊን ኢን ኢትዮጵያ ኢን 1960s በ1960ዎቹ ነው። ሂስትሪ ኢመርጅድ as an academic discipline in Ethiopia in 1960s በኢትዮጵያ ካሪኩለም በኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች የታሪክ ትምህርት
ራሱን ችሎ አንድ የትምህርት አይነት ሆኖ መሰጠት የጀመረው በ1960ዎቹ ነው። ስለዚህ 1960s is called the decade of the vital growth of Ethiopian historiography ይባላል። 1960s is the decade of vital growth of Ethiopian historiography. ታሪክን መጻፍ፣ ታሪክን መሰነድ፣ ታሪክን ማጥናት፣ ታሪክም የኢትዮጵያ አንድ የትምህርት ዘርፍ ወይም ደግሞ የትምህርት አይነት ሆኖ መሰጠት የጀመረው የ1960ዎቹ ዘ ዲኬድ ኦፍ ቫይታል ግሮዝ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስቶሪዮግራፊ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ሁለተኛው ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ነው። ሰከንድ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን። የታሪክ ትርጉም ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ ዋት ሀፕን ኢን ዘ ፓስት ኢዝ ኢንድለስ፣ በቀደመው ዘመን ምን ሆነ የሚለውን ነገር ስንመረምር ማለቂያ የለውም። ኢትስ ኢንድለስ ዘስ ሂስቶሪያንስ ሰሌክት ቶፒክስ ኦር ፕሮብለምስ ዘይ ዲዛየር ቱ ስተዲ። ምክንያቱም ሁሉን ነገር ማጥናት ስለማይቻል ቢኮዝ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ፓስት ኢዝ ኢንድለስ፣ እልቆ የሌለውን ነገር ማለቂያ የሌለውን ነገር ደግሞ ማጥናት ስለማይቻል የታሪክ አጥኚዎች ወይም ሂስቶሪያንስ ምን ያደርጋሉ? ዘይ ሰሌክት ቶፒክስ ኦር ፕሮብለምስ ዘይ ዲዛየር ቱ ስተዲ ኤንድ ሂስትሪ ኢዝ ኤ ሲስተማቲክ ኤንድ ኦብጀክቲቭ ስተዲ ኦፍ ዘ ፓስት አዝ ኤ ፊልድ ኦፍ ዲሲፕሊን። እንግዲህ ታሪክ የቀደመውን ኢን ሲስተማቲክ ኤንድ ኦብጀክቲቭ ወይ ማጥናት ነው ትልቁ ስራው። ኢት ኢዝ ኤ ሲስተማቲክ ስተዲ ቢኮዝ ሂስቶሪካል ስተዲ ፎሎውስ ኤስታብሊሽድ ሩልስ ፕሮሲጀርስ ኤንድ ስታንዳርድስ። እንግዲህ ታሪክ ሲተረጎም ታሪክ ሲብራራ ራሱን የቻለ ህግ አለው፣ ፕሮሲጀር አለው፣ ስታንዳርድ አለው። እነዛን ሩሎች፣ ፕሮሲጀሮች ወይም ስታንዳርዶች ካለፈ ነው አንድ ታሪክ ታሪክ ሆኖ ተቀባይነት የሚኖረው። ስለዚህ ሲስተማቲካሊ ስተዲንግ ሂስትሪ follows established rules, procedures and standards። ራሱን የቻለ ህግ አለው፣ ራሱን የቻለ አካሂድ አለው፣ ራሱን የቻለ ስታንዳርድ አለው። ስለዚህ ሂስቶሪያንስ ዩዝ ስፔሲፊክ ቤዚክ ሜቶድስ ኢን ራይቲንግ ሂስትሪ። ሶ ሂስቶሪያንስ ዩዝ specific methods in writing history ታሪክን በመጻፍ ሂደት የሚታወቅ ስፔሲፊክ ሜትድ ይጠቀማሉ። ስለዚህ የታሪክ ጥናት በዘፈቀደ የሚደረግ አይደለም። ራሱን የቻለ ሜትድ አለው፣ ራሱን የቻለ ሩል አለው፣ ራሱን የቻለ ፕሮሲጀር አለው፣ ራሱን የቻለ ስታንዳርድ አለው። ለምንድን ነው እነዚህ የሚያስፈልጉት? ዋይ ስተዲንግ ሂስትሪ ፎሎውስ ስታብሊሽድ ሩልስ ፕሮሲጀርስ ኤንድ ስታንዳርድስ። ዋይ ስተዲንግ ሂስትሪ ፎሎውስ rules, procedures and standards። ለምንድን ነው ህጎችን፣ አካሄዶችን እና ስታንዳርዶችን መለኪያዎችን የሚከተለው ካል አንደኛ እውነትን ለመፈለግ ነው። ወይም ደግሞ one of the objective of studying history is to pursue truth። ስለዚህ ቱ ፐርሲው ትሩዝ ነው። ቱ ፐርሲው ትሩዝ እውነትን ለማውጣት ሲባል ወይም
ለምንድን ነው ስፔሲፊክ ሜቶዶች ወይም ሩልስ ፕሮሲጀርስ ወይም ስታንዳርዶችን የምንጠቀመው? ቱ አቮይድ ቢያስ ቱ አቮይድ ቢያስ። ታሪክ የሚፋለሰው እውነትን መሰረት ያደረገ ካልሆነ የታሪክ ጸሐፊዎች ለሚፈልጉት ማህበረሰብ አድሎ፣ ለማይፈልጉት ማህበረሰብ ደግሞ አድሎ እንግዲህ የሚፈልጉትን አጋነው የማይፈልጉትን አንኳሰው ሊጽፉ ይችላሉ። ታሪክ በዚህ መንገድ ይፋለሳል። የአንድ ማህበረሰብ ታሪክ ለሌላው ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። የታሪክ ጸሐፊዎች እውነት ላይ እና አድሎ የሌለበት የታሪክ ድርሰት ወይም ደግሞ የታሪክ መዛግብትን እንዲያስቀምጡ እንዲያስተላልፉ ለትውልዱ እነዚህ ሩልስ ፕሮሲጀርስ እና ስታንዳርድስ አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ምን መሆን አለበት? ኢት ሹድ ቢ ቤዝድ ኦን ኤቪደንስስ። የትኛውም የታሪክ ትርጉም ኤቪደንስ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። ኤቭሪ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን should be based on evidences and the evidences may obtained from primary sources or secondary sources or from both sources. ስለዚህ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን የታሪክ ትርጉም ስንል መረጃዎችን መሰረት አድርገን አንድን ታሪክ እውነት ነው አድሎ የለበትም የሚለውን ነገር የምናረጋግጥበት ሂደት ነው። ለዛ ነው ሂስትሪ ኦፒኒየን አይደለም፣ ሂስትሪ ኖብል ራይቲንግ አይደለም ያልነው። ዋይ ሂስትሪ ኦልዌይስ ሹድ ቢ ዲፔንድ ኦን ኤቪደንስስ it should be based on evidence and the evidence may obtain from primary source or secondary source or for both source ከፕራይሜሪ ከመጀመሪያ ደረጃ ከሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ፕራይሜሪ የሚባሉት የትኞች ናቸው፣ ሰከንደሪ እያንዳንዳቸው እንመልከት። ወይም ከሁለቱ በተገኘ መረጃ የሚረጋገጥ መሆን አለበት። so now let us see source of history 1.23 sources of history። እንግዲህ as I said history is ዲፔንድ ኦን ኤቪደንስ ሹድ ቢ ዲፔንድ ኦን ኤቪደንስ። ታሪክ መረጃ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። መረጃ ላይ ያልተመሰረተ ታሪክ አሉባልታ ነው የሚሆነው፣ ልብ ወለድ ነው የሚሆነው፣ ወይም ተራ የሰዎች አመለካከት እሳቤ ነው የሚሆነው እንጂ ታሪክ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ታሪክን ስናጠና it should be supported by evidences arise from various sources. History is the study of the past. History is the study of the past. The study of the past supported by evidences arising from sources። ስለዚህ የታሪክ ጥናት ከሚታወቅ ምንጭ በተገኘ ማስረጃ መደገፍ አለበት። እንዲሁም ባጭሩ where there are no sources there is no history። ሶርስ ኦፍ ኤቪደንስ ከሌለ ታሪክ የለም። where there are no sources source of evidences there is no history. There is no
ሂስትሪ። ማስረጃ ከሌለ ታሪክ የለም። ታሪክ ያለ ማስረጃ ታሪክ አይሆንም ማለት። አንድ ታሪክ መሆኑ የሚረጋገጠው ፍሮም ሶርስ ኦፍ ኤቪደንስ ነው። ስለዚህ ሶርስ ኦፍ ኤቪደንስ አር ኪ ቱ ዘ ስተዲ ኤንድ ራይቲንግ ኦፍ ሂስትሪ። ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ or source of evidence, you can say. Source of evidences are key to the study and writing of history. ታሪክን ለማጥናት ታሪክን ለመጻፍ የመረጃ ምንጮች ቁልፍ ነገሮች ናቸው። And most commonly, historians divide source into two broad groups. Historians divide sources of history into two broad groups. በሁለት ግሩፕ ይመድቧቸዋል። ሂስቶሪያንስ ዲቫይድ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ኢንቱ ቱ ብሮድ ግሩፕስ። እነዚህም ምንድናቸው? ፕራይሜሪ ሶርስስ ኦፍ ሂስትሪ ኤንድ ሰከንደሪ ሶርስስ ኦፍ ሂስትሪ ናቸው። የታሪክ ማስረጃዎች ፈርስት ሃንድ ወይም ሰከንድ ሃንድ ኢንፎርሜሽን ብለን ወይም ፕራይሜሪ ሶርስ እና ሰከንደሪ ሶርስ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። እያንዳንዳቸውን እንመልከት። ፕራይሜሪ ሶርስ ከየት ነው የሚገኙት? ሰከንደሪ ሶርስ የምንላቸው ከየት የምናገኛቸው ማስረጃዎች ነው የሚለውን እንመልከት። ዩ ካን ሴይ ፕራይሜሪ ሶርስስ፣ ፕራይሜሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ፣ ፕራይሜሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ። እንግዲህ ፕራይሜሪ ሶርስ የምንላቸው they are those that are contemporary with the event under the study. ሁነቱ ሲከሰት የነበሩ ወይም ደግሞ ከሁነቱ ጋር የአይን ማስረጃ የሆኑ እንደማለት ነው። are those that are contemporary with the event under study. With the events under study. They are original materials and have direct relation to the event they describe. They are original evidences or materials. They have direct relation to the event they describe. ሁነት ለምሳሌ ሁነቱ ሲከናወን ታሪኩ ሲከናወን የነበረ የአይን ማስረጃ ለምሳሌ በወቅቱ የተሰራ ሐውልት ሊሆን ይችላል፣ የተቀረጸ ቱል ሊሆን ይችላል፣ ፎሲል ሊሆን ይችላል፣ በቁፋሮ የምናገኛቸው ለምሳሌ ብለን እናያቸው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፕራይሜሪ ሶርስስ ኤግዛምፕልስ ለምሳሌ ሞኑመንትስ ሐውልቶች፣ ቱልስ በወቅቱ የነበሩ ኦርናሜንትስ፣ ኮይንስ፣ ፎሲልስ፣ ኢንስክሪፕሽንስ እነዚህ አርቲፋክትስ የምንላቸው የዕደ ጥበብ ውጤቶች አርቲፋክትስ ለምሳሌ ኮይንስ፣ ፎሲልስ፣ ኢንስክሪፕሽንስ፣ ዊፐንስ፣ ዩቴንስልስ፣ ቢልዲንግስ፣ ሪትን ማቴሪያልስ
ሪትን ማቴሪያልስ የተጻፉ ጽሁፎች ወይም ደግሞ ማንስክሪፕት ኦር ሃንድራይቲንግ ማቴሪያልስ፣ ክሮኒክልስ፣ ዳያሪስ፣ ሌተርስ፣ ኮድስ ኦፍ ሎው፣ ኮርት ሪከርድስ፣ አድሚኒስትሬቲቭ ፋይልስ፣ ትራቭል ዶክመንትስ፣ ፎቶግራፍስ፣ የፎቶግራፍ ማስረጃዎች፣ ፎቶግራፍስ፣ ማፕስ፣ ቪዲዮስ፣ ኦዲዮ ቪዥዋል ቪዲዮ ኤንድ ኦዲዮ ቪዥዋል ማቴሪያልስ አሁን ለምሳሌ በካሜራ የቀሩ ፎቶዎች በካሜራ ሁነቱ ሲከናወን አሁን ለምሳሌ አንድ ሌባ ሲሰርቅ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ሲገል ወይም ሰው ሲደበድብ በካሜራ አሁን ቴክኖሎጂ በጣም ረቋል። በካሜራ የሚቀሩ ምስሎች አሉ። አደጋዎች ሲከሰቱ ካሜራዎች የሚያስቀሯቸው እነዚህ ምን ይባላሉ? ፕራይሜሪ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን። ሁለተኛ ቢ ሰከንደሪ ሶርስስ፣ ሰከንደሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ፣ ሰከንደሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ። እነዚህ ሁለተኛ ማስረጃ የምንላቸው እነዚህ እንግዲህ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን አይደሉም። There are sources that contain information that is derived from primary source. Contain information that is derived from primary sources. Primary sources. ከነዚህ የተገኙ ሁለተኛ ምንጮች ናቸው። ከፕራይሜሪ ሶርስ የሚቀዱ ወይም የሚገኙ ፈርስት ሃንድ ያልሆኑ ሰከንድ ሃንድ ኢንፎርሜሽን ሁለተኛ ደረጃ የታሪክ ማስረጃዎች ወይም ምንጮች እንላቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ ሰከንደሪ ሶርስ የምንላቸው ከፕራይሜሪ ሶርስ የሚገኙ ናቸው። they provide second hand or indirect information. Provides second hand or indirect information. ቀጥተኛ ያልሆነ መረጃ ግን በተዘዋዋሪ ሁነቱ መሆኑን የሚያስረዱ ለምሳሌ ኤግዛምፕልስ አርቲክልስ ቡክስ ቴክስት ቡክስ እንግዲህ እነዚህ ከፕራይሜሪ ሶርስ ምንጭነት የተጻፉ እነዚህ ደግሞ መጽሐፎቹ እንደ ምንጭ ሲጠቀሙ ማለት ነው። መጽሐፎቹ የተጻፉት ከፕራይሜሪ ሶርስ ነው። ስለዚህ ፕራይሜሪ ሶርሱን ተጠቅሞ መጽሐፉን ከጻፈው መጽሐፉ እንደገና ስንጠቀመው እንደ ምንጭ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሰከንደሪስ። ባዮግራፊስ፣ እነዚህ የህይወት ታሪኮች ባዮግራፊስ። ኦራል ትራዲሽን በተለይ አፈ ታሪክ የምንለው ማለት ነው። አፈ ታሪክ እንግዲህ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ለሌላ ሰው ያወሩና ከዛ ያ ወሬ እየተዛመተ አሁንም ድረስ በታሪክ በቃል እየተላለፈ ከመጣ ኦራል ትራዲሽን እንለዋለን። ኦራል ትራዲሽን እና ፐብሊሽድ ስቶሪስ፣ ሙቪስ አባውት ሂስቶሪካል ኢቨንትስ እነዚህ በተለይ ሰከንደሪ እንላቸዋል። ኦራል ትራዲሽን የምንለው እንግዲህ ኢት ኢዝ ሂስቶሪካል ሶርስ ትራንስሚትድ ወርድ ኦፍ ማውዝ ፍሮም ዋን ጀነሬሽን ቱ ዘ ኔክስት፣ በቃል በአፍ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ መረጃ ማለት ነው። ኦራል ትራዲሽንስ አር ሂስቶሪካል ሶርስስ of course they are secondary transmitted by word of mouth from one generation to next, from one
ጀነሬሽን ቱ ኔክስት ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ በቃል የሚተላለፍ የታሪክ ማስረጃ ኦራል ትራዲሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ታሪክ በመረጃ የተመሰረተ ጽሑፍ ነው፣ የተመሰረተ ጥናት ነው። መረጃ ደግሞ ከነዚህ ሁለት ዋና ዋና የታሪክ ምንጮች ወይም ደግሞ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ይገኛል። ፍሮም ፕራይሜሪ that is first hand information and from secondary that is second hand or indirect information። የዛሬውን በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ በክፍል 3 እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።